चलिए लास्ट है काटने वाला इस साल लायंस क्लब ऑफ कोलकाता ग्रैंड ने अपनी प्रमुख पहल प्रीतम लायन थान के अंतर्गत ठाकुरपुकुर स्थित सरोज गुप्ता कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के चिल्ड्रंस डिपार्टमेंट में अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का उद्घाटन किया। यह पहल लायंस क्लब ऑफ कोलकाता ग्रैंड की दिग्बंध चार्टर्ड प्रेसिडेंट नीतू वैद के सपने को साकार करने के लिए समर्पित था, जिन्होंने कैंसर से जूझ रहे बच्चों के लिए स्थायी सहायता प्रणाली बनाने का सपना देखा था। नव विकसित सुविधाओं में 21 बेड वाला जनरल वार्ड और 6 बेड वाली पूरी तरह स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक आईसीयू वहां पर बनाई गई। डॉक्टर आपका आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज लाइनोथॉन प्रोजेक्ट के माध्यम से हम कैंसर से लड़ रहे बच्चों के लिए ये बेड समर्पित कर रहे हैं। क्या पवित्र सोच की शुरुआत हमारी प्रिय आज वो शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सेवा भावना, उनका सपना, ये बिस्तर उसी का रूप है। हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इंटरनेशनल प्रेसिडेंट सर का हार्दिक सर का लायन नीतू वैद हमेशा से लायंस के माध्यम से सेवा के कार्य करती थी और वो फंड रेजिंग भी कर रही थी काफी श्रम से, काफी जोर से टू रेज फंड्स फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। लेकिन अचानक उनका निधन हो गया और आज उनकी याद में यहाँ पर उनकी क्लब के सदस्य और हमारे लायंस कलकत्ता से अन्य कई सदस्य आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं इस हॉस्पिटल में, ठाकुरपुकुर कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, जो कि डॉक्टर सरोज गुप्ता जी ने इतने वर्ष पहले बनाया था। जब तो हम तो यंग एज में सुनते थे कि और हमको पता था कि यही एकमात्र ट्रीटमेंट सेंटर था सारे पूर्वी भारत में। और यहाँ रोज फंड्स जो इकट्ठे हुए थे उसके साथ कई बेड्स डोनेट किए गए हैं और सेवा के कार्य किए गए हैं। और आगे भी हमारी इनसे बात हुई है डॉक्टर गुप्ता से, मिस्टर अंजन दास गुप्ता से। लायंस आगे भी आने वाले समय में भी इनके साथ सेवा के कार्य यहाँ करते रहेंगे। তো কি বলবেন স্যার? কোনটা মানে প্রশ্নটা কি? মানে আজকে হচ্ছে যে এই যে লায়ন্সের সঙ্গে আপনাদের এরকম একটা উদ্যোগ এবং এই যে মানে ওনার যে এত বড় একটা দান, আমরা অত্যন্ত খুশি। আমাদের লায়ন্স ক্লাবের সাথে সম্পর্ক আগে থেকেই ছিল, কিন্তু আজকে দেখে মনে হচ্ছে সম্পর্কটা অনেক নতুন করে ডেভেলপ করছে। আবার আমাদের আজকে অনেকখানি ডোনেশন আমরা পেয়েছি বাচ্চাদের, যেটা মেনলি আছে ভবিষ্যতে সবাইকার জন্য আমাদের সাপোর্ট থাকবে। বাচ্চাদের জন্য অনেকগুলো বেড ডোনেট করেছেন, নট অনলি ফর দ্য পিডিয়াট্রিক ওয়ার্ড বাট অলসো ফর আইসিইউ। ইন্টেন্সিভ কেয়ার অনেক বাচ্চারা ভর্তি হয়, আনফর্চুনেটলি ভালো হয়ে যায়, তাদের যে ভালো একটা বেডের কোয়ালিটি দরকার ছিল। এছাড়াও যেটা আজকে হয়তো ইনোভেশন হলো না, কন্ট্রিবিউট করেছেন অলরেডি। মিস্টার কৈলাস খান্ডেলওয়াল হ্যাজ টেকেন দ্য লিডারশিপ। আমাদের নীতু ভাইয়ের যিনি চলে গেছেন আনফর্চুনেটলি, তার মেমোরিতে ওরা যে ডোনেশন দিয়েছে তাতে সোলার ল্যাম্প খুব বেশি আমরা পাবো, সোলার স্ট্রিট ল্যাম্প। সেখানে কিন্তু অনেক ইলেকট্রিসিটি আমরা সেভ করবো, শুনলে খুশি হবেন। এখানে আমাদের অলরেডি অনেক সোলার প্যানেল আমরা লাগাচ্ছি গ্রিন এনভায়রনমেন্ট। আর যে কস্ট সেভিং হয়, ফ্রম দ্য সোলার পাওয়ার, আমরা কিন্তু ওই চ্যারিটিতেই কন্ট্রিবিউট করি। To the institution which we've seen actually growing up with, if there was one name synonymous with cancer care, that was Dr. Saroj Gupta Hospital here in ठाकुरपुकुर. And today it's very poignant, and especially as you sang that song, sir, to just think that we come here with so many aspirations, and God knows when we will all have to go away. And whatever we do, we think we should do it just today, not wait for tomorrow. That's so important, and a lesson very well learned, and I don't know whether we ever learn it, but I think we should all learn, think about it. But thank you very much for allowing us, Lions Club of Calcutta Grand, I speak on behalf of them, for coming and doing this little service that we could. We do not have the skills, you have the skills, we just have the heart, and we hope that together we can actually bring those miracles that we hope to bring. And small little part that Lions also play, but Lions are there for you.
सिंह साहब ये नीतू बैच जी के यहाँ का जो आज ये उद्घाटन आपने किया है उनके लिए और जितने लाइन्स मेंबर्स हैं उनके लिए क्या कहेंगे, क्या संदेश है? हिंदी में, बांग्ला में, अंग्रेजी में? বাংলাতে একটু বলতে হবে, বাংলাতে আগে একটু বলে দিন, তারপরে হিন্দিতে বলে দেন। আমাদের একজন সদস্য লায়ন নিতু ব্যাগ, উনি খুবই ভালোভাবে ইনভলভ ছিলেন ফর ফান্ড রেজিং ফর ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট, এবং উনি ফান্ডস রেজ করতেন, রেগুলারলি কাজ করতেন। ওনার ইচ্ছে ছিল আরো বেশি কাজ করার, কিন্তু এট এ ভেরি ইয়াং এজ শি পাসড অ্যাওয়ে। এবং ওনার ক্লাবের সদস্যরা, আমাদের ডিস্ট্রিক্টের বিভিন্ন অন্য লাইন সদস্যরা আজকে এখানে এসছেন এই ক্যান্সার হসপিটালে ঠাকুরপুকুরে, which is one of the best centers for treatment and one of these legacy centers for treatment in the country. মানে এতদিন আমরা এই হসপিটালেরই নাম শুনতাম যখন আমরা ইন আওয়ার ইয়াং ডেজ। এখন অবশ্য অনেক হসপিটাল হয়েছে এবং এখানে বেডস ডোনেট করা হয়েছে, আরো সার্ভিসের প্রোগ্রাম করা হয়েছে এবং আরো বেশি ভাবে লাইন্সরা ইন্টিগ্রেট হয়ে এখানে সেবার কাজটা করবে। অর্ণববাবু, Neetu was not only the chartered president of Lions Club of January who started Lineathon with a note for children battling cancer and to create a permanent project that would continue serving. Her vision has brought us on behalf of Lions Club of Kolkata Grand. I sincerely thank International President and EP Singh and Parson. Then our President Way, we have Vinit Jain and all they have helped us earlier, and today we discussed about further new projects. I'm sure with your help and association like what you have done so far, our father Dr. Gupta's dream and mission, which started 53 years ago, and have been involved with this project. I mean, I told him from the very beginning, and myself, my brother, both of them came back. Nature is there, nature is all around, because ambience plays a major role, especially for pediatric ward. What you say today, there was a vision and a dream we had nurtured for supporting us. এখানে আজকে লায়ন্স ক্লাবকে আমি রিয়েলি ধন্যবাদ জানাই, বাংলায় বলছি, তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। মিস্টার খান্ডেলওয়াল, কলকাতা গ্র্যান্ড, লায়ন্স ক্লাব কলকাতা গ্র্যান্ড, উনি আনতে পেরেছেন আমাদের ইন্টারন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট মিস্টার এপি সিং কিনেছেন, ডিস্ট্রিক্ট আমরা সবাইকে এসেছেন এখানে। এত গ্যাদারিং, উই আর ভেরি ওভারওয়েলড, যেরকম একটা গ্যাদারিং এত ওয়েল অর্গানাইজ। প্লাস মিস্টার এপি সিং এর সঙ্গে এপি সিং এর সঙ্গে কথা বলতে জানতে পারলাম যে উনি যেটা বললেন যে আমাদেরই একমাত্র ক্যান্সার হসপিটাল ছিল পূর্ব ভারতে, যেটা ডক্টর সরোজ গুপ্ত করে গিয়েছিলেন গরিব মানুষদের জন্য, কিন্তু একটা অন্যরকম কনসেপ্ট হয়েছে, কর্পোরেট হসপিটালের মধ্যে নয় এট অল, যেখানে সব রকমের রুগীরা আসতে পারে। আর প্রত্যেকের ডোনেশন, সবচেয়ে বড় কথা কি এই প্রতিষ্ঠানটা হয়েছে প্রত্যেক জায়গা থেকে, বাচ্চা থেকে আরম্ভ করে সবাই এখানে ডোনেট করেছে। লায়ন্স ক্লাব, রোটারি ক্লাব, আরো অর্গানাইজেশন, এনজিওস, হ্যাঁ, ফুটবল প্লেয়ার, ফিল্ম স্টার, লিটারেচার, যারা সাহিত্যিক, প্রত্যেকে মিলে এই প্রতিষ্ঠানটাকে এত ভালোবেসে, যার জন্য এটা আমাদের নয়, সমাজের একটা প্রতিষ্ঠান। আর প্রত্যেকে যারা এখানে আসেন তারা প্রত্যেকে আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার হয়ে যান, আর তারা প্রমিস করে যান, যার জন্যে আমরা হলেও আমরা এগোতে পারি। অনেকখানি এদের হেল্প করে আমরা এগোতে পারতাম না। আমাদের অনেক ভবিষ্যতে অনেক গোল আছে, এটাকে আরো হায়ার লেভেলে নিয়ে যাওয়ার। প্রফিট মেকিং নয়, এটা কোনো কম্পিটিশন নয়, এটা কমিটমেন্ট টু দ্য সোসাইটি। যেটা এপি সিং লাইন, এপি সিং বললে যে একসঙ্গে আমরা কোলাবোরেটিভ কাজ করে জিনিসটাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, আরো যাতে লোকে সেবাটা পায়, সেটা সবচেয়ে দরকার পূর্ব ভারতে। সেটা আপনি জানতে পারছেন না আমাদের এখানে কি আছে, সত্যি এখানে না এলে জানতে পারবে। এটা হচ্ছে হিউম্যান টাচ ইন দ্য ল্যাপ অফ নেচার, সেই জিনিসটা পরিবেশের মধ্যে করা। এটা একমাত্র সম্ভব হয়েছে এই কোলাবোরেটিভ ওয়ার্ক, প্রত্যেকে হেল্প কন্ট্রিবিউশন যাতে কন্টিনিউ করে, যাতে আমরা এই জিনিসটা আরো চালিয়ে নিতে পারি, আরো জেনারেশন চালিয়ে যেতে পারি, যাতে আমরা কোনো প্রফিট ছাড়াই সবচেয়ে বড় ট্রান্সপারেন্ট হয়েছে প্রত্যেকে সেবা করে যেতে পারি। এখানে সাকসেস রেট খুব ভালো হবে, অনেক অভিজ্ঞ ডাক্তার, শুধু ডাক্তার ডায়াগনোসিস থেরাপি নয়, রিসার্চ, একাডেমিক সবকিছু দেখে হয়, ইন্টারন্যাশনাল কোলাবোরেটিভ কাজও হয়। সেই জন্য আমরা ইন্টারন্যাশনাল ল্যাবে যদি দেখতে হয়, আমাদের হসপিটাল এখন ইন্টারন্যাশনাল ল্যাবে আছে। হয়তো লোকালি অনেকে জানতে পারে না, আমরা সেভাবে পাবলিসিটি করি না, লোকাল বিল বোর্ডে হোর্ডিং এসে নেই হয়তো আমরা, কিন্তু সারা পৃথিবীর লোক জানে আমরা এখানে কি কাজ করছি। ইউক্রেডিক থেকে আরম্ভ করে অনেক কোলাবোরেটিভ ওয়ার্ক, বাইরে ইউনিভার্সিটি এখানে আসছে, কাজ করছে, থেরাপিউটিক ওয়ার্ক করে যাচ্ছে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে লায়ন্স ক্লাব যে রাজি করলো, ঋতুজি যার সম্মানে করলেন, একটা হোমেজ
বেস্ট হোমেজ, কাউকে সেবা করার টাকা দেওয়ার থেকে কিছু করা, তার যে ভিশন, দ্য ড্রিম উনি হিউম্যানিটি করতে পারলেন। খান্ডেলওয়াল উনি সেটি করলেন জিনিসটা, আমরা আনতে পারেছেন। আমরা উই আর অনার্ড লাইক এসছে আমাদের মধ্যে লেকচার তিনি বললেন। আমরা অনেক অপটিমিস্টিক, আমরা আরো অনেকখানি এগোতে পারবো ইন্টারন্যাশনাল সাহায্য নিয়ে। কেন এটা টিম ওয়ার্ক, ফ্যামিলি, সবাই মিলে দেখলেই বোঝা যায়। উড়িষ্যা থেকে আমার ছবিটা রিলিজ হয় গতকাল। আমার बीजेपी का तथ्य संस्कृति दफ्तर की तरफ से आज एक कार्यक्रम प्रेस क्लब में किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के एमएलए रुद्रनील घोष उपस्थित थे। उन्होंने सबकी बातें को सुना और जो लास्ट में कहा आप নাটকে কর্মশালায় নিয়ে গিয়ে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত অভি চক্রবর্তী ও তার স্ত্রী সঙ্গীতা চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সুস্মিতা দেবকে বন্দে মাতরম দিয়ে শুরু করবার জন্য অনুরোধ করি। আমাদের এখানে যে ইউনিয়ন গুলো আছে এগুলো একটা তোলাবাদ ইউনিয়নে পরিণত হয়েছে। এগুলো পুরো ইউনিয়ন ল। এখানে স্বরূপ বিশ্বাসের তত্ত্বাবধানে ফেডারেশন এখানে সবকটা গিল্ডের মধ্যে তাদের নিজেদের লোক ঢুকিয়ে এখানে তোলাবাজি শুরু করেছে 2013 সাল থেকে। এবং যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং এই তোলাবাজি এবং সবকিছু পেছনে এবং বেছে বেছে রাষ্ট্রবাদী যারা লেখক রয়েছে আমাদের মতন, আমরা যারা রাষ্ট্রবাদী লেখার দুকলম লিখেছি বা দুকলম লেখার চেষ্টা করেছি, আমাদেরকে বেছে বেছে যেভাবে সাইড করা হয়েছে, রাষ্ট্রবাদী প্রকাশকদের সাইড করা হয়েছে, বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনকে বিভিন্নভাবে স্টল দেওয়া হয়নি, এমনকি বিভিন্ন প্রকাশকদের কাছে জনে জনে গিয়ে বলা হয়েছে যে আপনারা এদের বই ছাপবেন না, এই কথা পর্যন্ত বলা হয়েছে। এবং গত বছরের আগের বছর তিলোত্তমা কাণ্ডের সময় আমি যখন বইপাড়াতে একটা প্রতিবাদ আন্দোলন অর্গানাইজ করার চেষ্টা করেছিলাম, তো তখন রীতিমতন আমার কাছে দীর্ঘ থ্রেড এসছে। এমনকি তার পরবর্তীকালে বিভিন্ন প্রকাশক আমার যারা লেখা ছাপতে এখানে যারা উপস্থিত আছেন, মাননীয় বিধায়ক আমাদের বিনায়ক বাবু, আমার খুব বন্ধু মানুষ, ব্যক্তিমান বাবু, সবাইকে আমার নমস্কার জানাই। আপনাদের আমার কৃতজ্ঞতা। বাচিক জগতের সঙ্গে আমার যোগাযোগ প্রদীপ ঘোষ এবং নীলাদ্রি শেখর বসু তত্ত্বাবধানে কিছুদিন কবিতা বলার চেষ্টা করেছি, মানে সব মিলিয়ে ধরুন বছর 15। তার পরবর্তীকালে আমরা বিভিন্ন সময় সরকারের কাছে আবেদন করেছিলাম আমাদের একটা আবৃত্তি একাডেমি হোক। আমাদের কবিতা একাডেমি আছে, আমাদের নাট্য একাডেমি আছে, আমাদের সঙ্গীত একাডেমি আছে, কিন্তু আমাদের কোনো আবৃত্তি একাডেমি নেই। তাই জন্য আজকে আমরা সহজিয়া আবৃত্তি শিল্পী হিসাবে পরিচিত হচ্ছি। স্বরবৃত্ত ছন্দকে আমরা ধ্বনি প্রধান ছন্দ। প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে আমাদের ইন্ডাস্ট্রির সমস্যার কথা যারা সিনেমার সঙ্গে যুক্ত না তাও জেনে গেছে। সুতরাং নতুন করে এখানে আর কিছু বলার নেই। যাদের যা এই আমাদেরকে জায়গাটা এখানে যার যা কমপ্লেন যেটা আমাদের উঠবো, আজ আমার মাননীয় বিধায়ক এখানে আছেন, সেখানে আমাদের বড় চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং ও আরো ভালো করে বলতে পারবে, কারণ ওর কাছে বিভিন্ন রকমের সমস্যার কথা আছে। আর আমি মাননীয় বিধায়ককে একটা কথাই বলবো যে চলচ্চিত্র বাঁচাতে গেলে সবচেয়ে আগে প্রয়োজন হচ্ছে যে প্রোডাক্টটা তৈরি করে বিক্রি করবো কোথায়। সিনেমা হলের দরকার। আর বাংলা সিনেমার ব্যবসা যারা হচ্ছে গ্রামগঞ্জ অবশ্যই, সেখানে সিনেমা হলগুলো একের পর এক এই লাস্ট 15 বছরে কীভাবে কোনো রকমভাবে বিগত সরকার এগিয়ে আসেনি এবং এক্সিবিটার ইউনিয়নদের যে সদস্য সঙ্গে এবং সিএম কোনদিন বসেও নি আমাদের অভাব অভিযোগ কি শোনার জন্য আমরা সময় পাইনি। কিন্তু এই সিনেমা হল থেকে সৃষ্টি হয়েছে এক একটা বড় বড় সুপারস্টার। আজকের দিনে বাংলা চলচ্চিত্র বাঁচাতে গেলে যেটা দরকার সেটা আমি আমার মনে হয় এজ এ প্রযোজক হিসাবে যে প্রথম দরকার হচ্ছে সিনেমা হলকে তৈরি করা যেখানে প্রোডাক্টটা বিক্রি করা যায়। এবার আমার মাননীয় বিধায়ক উৎসুকও বলবো আপনারা এই ব্যাপারটা নিয়ে সিএম এর কাছে কিভাবে কি করলে ভালো হয় সেটা আমার তরফ থেকে এটা থাকলো। এবং আমাদের সঙ্গে যারা যারা ভাতৃপ্রতিম যারা আছেন আমাদের সহযোদ্ধা তাদের তরফ থেকে আমি বলবো।
আমাদের এখানে যত গুণীজন আছে শিল্পী মহলের সবাইকে আমার প্রণাম এবং আমার এই ইন্ডাস্ট্রির কাছে একটা খুব ছোট্ট রিকোয়েস্ট ছিল। এত সুন্দর করে যে ইন্ডাস্ট্রি, বাংলার ইন্ডাস্ট্রি আজকে বিশ্ববিখ্যাত, তো আমরা আজকে সবাই বাংলা থেকে বড় হয়ে বিভিন্ন জায়গায় দেশ বিদেশে গিয়ে কাজ করছি। এত বছর ধরে যে ইন্ডাস্ট্রি আজকে বলিউডকে নির্মাণ করার পিছনেও সেই বাঙালি বড় বড় ক্রিয়েটারদের অবদান আছে। তো মাঝখানে অফ লেট আমরা দেখছি যে শিল্প জগৎ এবং তার সাথে সাথে যে অভিনয় জগৎ আছে সেটার মধ্যে কোথাও না কোথাও একটু হালকা ডিসকানেক্ট এসে গেছে। মানে বড্ড বেশি কমার্শিয়ালাইজেশন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অফ অ্যাক্টিং এসে গেছে এবং সেখান থেকে আমাদের যে লিটারেচার বা কালচার বা আমাদের যে এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি বা ট্রেডিশন, সেখান থেকে কোথাও না কোথাও আমরা ডিসকানেক্ট হয়ে গেছি। তো যে ধরনের সিরিয়ালগুলো এত বছর ধরে চলছিল, অনেকে বলতো আরে মানুষ এই ধরনের জিনিস পছন্দ করে সেই জন্যই এই ধরনের সিরিয়াল চলে, মানে জিনিসটা মানুষের ওপর ছেড়ে দেওয়া হতো যে হ্যাঁ মানুষের এটাই পছন্দ। এই একই জাতীয় জিনিস, একই জাতীয় কন্টেন্ট অনেক বছর ধরে চার্ন আউট হচ্ছে, যেটাকে বলে জাস্ট কাট আউট অফ মোল্ড। কিন্তু এসছে বিজেপি সরকার, কেন এসছে? কারণ পরিবর্তনটা দরকার ছিল, তাই মানুষ ভোট দিয়েছে। কেন দিয়েছে? এই তৃণমূলকে চাই না তাই দিয়েছে। শুধু রাজ্য সরকার বিধানসভার পরিবর্তন হলে তো হবে না, পরিবর্তন হতে হবে বাংলা কবিতা একাডেমি, পরিবর্তন হতে বাংলা নাট্য একাডেমি, পরিবর্তন হতে হবে টলিউড ইন্ডাস্ট্রি। কারণ পরিবর্তন যদি ওপর থেকে না হয়, যেন ভাই বিধানসভায় হয়েছে, তাহলে ওই কিন্তু পাড়ার ক্লাবে ওই সেক্রেটারির বদলে এক সেক্রেটারি গেছে, ক্লাবটুকু শুদ্ধিকরণ হচ্ছে কিন্তু ওপরের তলা শুদ্ধিকরণ হচ্ছে না। কারণ মনে রাখতে হবে বাংলা সাহিত্য থেকে সংস্কৃতি, সিনেমা সবটাই কিন্তু মেইনলি নষ্ট হচ্ছে নেপোটিজমের জন্য। আমরা যারা টুকটাক প্রতিভার সন্ধান রাখি তারা অবলে তলিয়ে যাচ্ছি শুধুমাত্র নেপোটিজমের কারণে। একটা অন্ধকার হতাশায় চলে যাচ্ছে সমাজ। আমি নিবেদন করছি হিন্দু জাগ্রত হোক, কারণ হিন্দু যদি জাগ্রত না হয় শুধু একটা মঞ্চ করলে নয়, হিন্দুরা কিন্তু বামপন্থীদের থেকে দূরে থাকুন। এই বামপন্থীরা শেষ করে দিচ্ছে। তৃণমূল কিন্তু একটা সিন্ডিকেট পার্টি না। আমার খুব ভালো জানেন এই বিষয়টা, আমি কিছুই নয় সেখানে, কিন্তু আমি বলতে চাইছি বামপন্থী থেকে দূরে থাকুন, বামপন্থী ত্যাগ করুন। ভালো থাকুন। ওম তৎসৎ। জয় জয় শ্রীরাম। আমার প্রণাম, বিজু শাহ মহাশয়কে আমার প্রণাম, সবাই দীপ্তিমান বাবুকে আমার প্রণাম জানিয়ে আমি সংক্ষিপ্ত দুটো কথা বলবো। আচ্ছা, 2024 সালে ডাক্তার রথীন চক্রবর্তীর হয়ে আমরা একটা পথনাটিকা করেছিলাম সন্দেশখালীর উপরে। তো সেটা করার সুবাদে আমরা কোথাও, মানে আমি এবং আমার হাজব্যান্ড অভিক ব্যানার্জি, আমরা দুজন মিলে পাড়াতে কোথাও কাজ পাইনি। যখনই গেছি টলিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রিতে, তখন বলছে তোরা তো যাই ছিলাম বলিস, তো তোদের কাজ দেবো কেন, তোরা চলে যায়, যে বিজেপি পার্টিরা কেটেছিস তাদের হয়ে কাজ কর, ওখানে কাজ কর। তো আমরা 2 বছর ধরে পুরো বসা, আমরা কাজকর্ম কিছু পাইনি। তো তখন একদিন ডাক্তারবাবু বললেন যে তুই আমাকে আর্টিস্ট বলেন, বলছে আর্টিস্ট তুই রুদ্রনীলদার মতো ওরকম কিছু কবিতা এবং আবৃত্তি কর। আচ্ছা ওটা আমি পারবো না, ওটা একমাত্র আমাদের বিক্রম মশাই পারবে। তো যাই হোক, ওনাকে সামনে অনুপ্রেরণা মানে করে এবং আমরা এগিয়েছিলাম। তো যাই হোক, গত বছর আমরা যার সাথে সাইন করি বাধ্য হয়ে, তো তখন সেখানেও আমরা ওই জয় শ্রীরাম এই ঝাড়খণ্ডে একটা দিয়ে আমরা এরকম জয় শ্রীরাম একটা বলে দিয়েছিলাম। তো সেখানে আমাদেরকে বক্তব্য সেই সব লোকগুলোকে একদম আপনারা পুরো বয়কট করুন, একদম তাড়িয়ে দিন, এটাই আমার বলা, আর কিছু না। কারণ এখন থেকে তখন থেকে এখন পর্যন্ত স্টিল নাও তারা এখনো পর্যন্ত অনেক। আমি হচ্ছে একজন সহকারী পরিচালক। আমার অভিযোগ বলতে অভিযোগ নেই, মন্তব্য আছে। কারণ আমি বহুদিন এদেশে ছিলাম না, কিন্তু আমি সাহিত্যের জগতে বহুদিন বিদেশ থেকেও আমি বাংলা সাহিত্যের চর্চা করছি, এদেশ এসেও চর্চা করেছি। আমি যেটা দেখেছি এখানে এসে, সেটা হচ্ছে আমি বিদেশে শিক্ষামন্ত্রীর কাছ থেকে স্বীকৃতি পেয়েছি, অর্থাৎ পুরস্কার পেয়েছি। পুরস্কার পাওয়ার জন্য কোনো লোলুপতা নেই, কিন্তু যেটাকে বলে স্বীকৃতি, এদেশে আমি দেখছি লক্ষ্য করে যে একটা পক্ষপাতিত্ব দুষ্টতা আছে। অর্থাৎ আমার কথা বলছি না,
ধরুন 88 বছর বয়সে আমার স্বীকৃতির দরকার নেই, কিন্তু আমার সঙ্গে আমার স্বীকৃতি হচ্ছে তরুণ লেখকরা যারা আমাকে ভালোবাসে, সেটা হচ্ছে আমার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। তাদের জন্য আমি কথা বলছি। তাদেরকে আমি দেখেছি পক্ষপাতিত্ব বসে তারা যেন সকলের থেকে উঠেছে আলাদা, তাদের কিছু তাদের থেকে সরকার টাকা, এরকম অনেক আছে। আমার মতো বয়স্ক লোকেরও আছে যারা আলো পান না, কিন্তু আমাদের আর দরকার নেই। কিন্তু এই যে নতুন প্রজন্ম, তাদেরই আমি কথাটা বলছি, তাদের আলাদা করে রাখা ঠিক নয়। প্রত্যেকেই তাদের নিজের নিজের জায়গায় তারা কর্মরত এবং তারা প্রচণ্ড নিজের কাজ করে, তারপরে সাহিত্য চর্চা করে, লেখে। তারা তো চায় একটা স্বীকৃতি, তাদের স্বীকৃতি দেওয়া হোক, সেদিকে আপনার তাকাবেন। আমার অভিযোগ নয়, এটা আমার বক্তব্য। আমি সম্পূর্ণ একটি অন্য বিষয়ে কথা বলব। আমরা হয়তো অনেকেই জানি বা জানি না, বিগত 50-52 সাল আগে, বছর আগে পশ্চিমবঙ্গ বলে একটি পত্রিকা বেরোতো। বলা যায় সেটি একটি সরকারের মুখপত্র ছিল, এবং গত 15 বছর বলবো না, প্রায় 12 বছর সেটি চলেছে। কিন্তু এটা বিগত 3-4 বছর ধরে সেটি বন্ধ। এবং আমি রাজ্য সরকারের কাছে ওই একটি আবেদন জানাবো, যাতে এই পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকাটি আবার এটাকে যে চালু করা হোক আর কি। এবং আমরা হয়তো অনেকেই জানি না যে এই পশ্চিমবঙ্গ বলে যে পত্রিকাটি, এটি 6টি ভাষায় বেরোয়: বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, উর্দু, অলচিকি আর নেপালি। ঠিক আছে, আমাদের একদম নর্থ বেঙ্গল থেকে নেপালিটা বেরোয়, বাকিগুলো আমাদের এখান থেকেই বেরোয়। তো আর এই পত্রিকাটি মাত্র 100 টাকায় সারা বছরের জন্য গ্রাহক হওয়া যায়। এটি সম্পূর্ণ রঙিন একটি পত্রিকা। এবং আমি চাই, আর সবচেয়ে বড় কথা, এটা মাসে একটা বেরোতো এবং বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ছিল মাত্র 100 টাকা। এবং এইটি আগে সমস্ত গ্রামাঞ্চলে, সমস্ত লাইব্রেরিতে এটি রাখা হতো। তার কারণ ছিল সরকারের সমস্ত প্রকল্পগুলোকে এইখানে প্রকাশ করা হতো। তারা কোথায় ফর্ম দিচ্ছেন, সেই ফর্মে কি লেখা থাকছে, কিভাবে তারা সেটা ফিল আপ করবেন, কোথায় গিয়ে ফিল আপ করবেন। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের মানুষের জন্য এটা কিন্তু ভীষণভাবে প্রয়োজন, কারণ গ্রামাঞ্চল মানুষের জন্যই কিন্তু আজ আমরা এখানে, এইটুকু তো আমাদের মানতেই হবে। আর সেই জন্য বলবো, পশ্চিমবঙ্গ এই পত্রিকাটিকে আবার এই সুযোগ মূল্যে আবার নতুন করে চালু করা হোক। ধন্যবাদ সকলকে। তার একদিন, দুদিন, 3 দিন দেখবেন আবর্জনা পড়ে থাকে, তারপর ওগুলো পরিষ্কার হয়। আবর্জনা পড়ে আছে, পরিষ্কার হয়ে যায়। একটা বিষয় বলতে ভুলে গেছে রুদ্রদার অনুমতি নিয়েই বলছি। রুদ্রদার যেহেতু এখন সরকারের প্রতিনিধি, তাই এটা আমার বলাটা খুব জরুরি বলে আমি মনে করছি। হিন্দু বিরোধী প্রোপাগান্ডা, হিন্দু বিরোধী নাটক, অনেকগুলো নাটক কিন্তু একাডেমি চত্বর সারা পশ্চিমবাংলায় চলছে। হিন্দু বিরোধী শুধু নয়, হিন্দু দেবদেবী বিরোধী, হিন্দু দেবদেবী রামায়ণ বিরোধী, মহাভারত বিরোধী। আচ্ছা, এগুলো তো আমাদের ভাবাবেগে আঘাত দেয়, তাই না? প্রবিতা একটু থামাচ্ছি। কারণ হচ্ছে এই যে নাট্য সংস্থাগুলো আছে, এদের নামগুলো আমাদের কাছে জমা করো। এবং যে দিদি বলে গেলেন, তাকেও বলছি, আপনারা যাদের দিকে নির্দেশ করছেন, যাদের নামের দিকে নির্দেশ করছেন, এই নামগুলো আপনি আমাকে দায়িত্ব সহকারে দিন, আমি দায়িত্ব সহকারে ওই দায়িত্বটা পালন করি। আমি বলছি, যারা এই নাটকগুলো করছে বলতে দেবো না, পরিষ্কার কথা। এগুলো বিষয় নিয়ে আমরা সবাই জানি কম বেশি। আমি বলছি যে দিদির কথা সূত্র ধরেই বলছি, এই মানুষগুলো না বলতে নাটক তো একটা সৃষ্টি, মানুষগুলোকে তো আগে চিনতে হবে। তো এদের আমার রুদ্রদার কাছে এখন বিনায়কদা আছে, বিনায়কদা, রুদ্রদা এবং দীপ্তিবন্ধা, সবাই আমরা জানি কারা এগুলো করেন। তো রুদ্রদার কাছে বিশেষভাবে অনুরোধ, এই বিষয়টা যেন বিবেচনা করা হয়, সরকারের যেন দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। হ্যাঁ, এটাই বলার। ধন্যবাদ সবাইকে। আপনারা জানেন পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির পীঠস্থান, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে তারা সুখ্যাতি। বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার ক্রীড়া, বাংলার কৃষ্টি কালচার। আমরাও ব্যক্তিগতভাবে ভুক্তভোগী।
তো এই বিষয়গুলো আশা করি এবার স্বচ্ছতার সঙ্গে অবসান হবে, বা সেই মুখগুলো ঘুরে ফিরে সেই একই মুখ আমরা দেখে আসছি। তো আগামী দিনে একটা নতুন বাংলা গড়ার স্বপ্ন আমরা নিয়েছি। এখানে বিশিষ্ট অভিনেতা শিবপুরের বিধায়ক রুদ্রমণি ঘোষ মহাশয়রা এখানে আছেন। তো আমার থেকে তার মুখ থেকে বেশি মনে হয় শুনলে সেটাই ভালো হবে। থিয়েটারে আপনারা জানেন যে বাংলা থিয়েটারে একটা ন্যারেটিভ, নতুন ভাষ্য উঠে এসেছিল আমার একটা নাটকের মধ্য দিয়ে। নাটকের নাম হিন্দু চোর। আপনারা জানেন নাটকের নাম হিন্দু চোর। এটা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নাটকটা ছিল। বাংলাদেশের হিন্দু মাইনরিটি, হিন্দুদের জীবন কাহিনী, জীবন যন্ত্রণা, তাদের সমস্যা নিয়ে সেই নাটক পশ্চিমবঙ্গে তিনবার বন্ধ করা হয়েছিল। আমার নামে মামলাও চলেছে, সেই মামলা এখনো চলছে, কিছুই হয়নি। তো নাটকের বিষয়টা কি? হিন্দুদের জীবন যন্ত্রণা। মানে পুলিশ ডিআইডির লোক পুলিশ ডিরেক্ট গিয়ে নোটিশ দিয়ে আমরা সেই নাটক বন্ধ করেছিল। নাটকের নাম হিন্দু চোর। এখানে অনেকেই নাটক শিল্পীরা আছেন, আপনারা জানেন। তো নাটকের এই নতুন ভাষ্য জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় বিশ্বাসী মানুষজন এখানে আছেন, তারা জানেন যে থিয়েটারে এই নতুন ভাষ্য উঠে এসছে। মানে আমার থিয়েটারের জার্নি 97 থেকে নান্দিকারে শুরু হয়েছিল। নান্দিকার থেকে আমার শুরু হয়েছিল স্যার রামকৃষ্ণ তরিকের সঙ্গে। আমি 8 বছর ওনার ডিরেকশনে, ওনার পরিচালনায় 8 বছর থিয়েটার করেছি। তারপর আমি 2011 সালে আমি নিজে আমার দল করি। 2012 সালে থেকে আমি এই নাটকগুলো করে আসছি। এই নাটকের মানে উপদেষ্টাও ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যশিল্পীরা। তো দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো যে তখন এটা বলাতে অপরাধ ছিল যে হিন্দুদের কথা, হিন্দুদের সমস্যা। আমরা গুজরাট দাঙ্গা নিয়ে অনেক নাটক দেখেছি। সেখানে ব্যক্তি একজন আমাদের ভারতবর্ষের বর্তমান आज आपने जो ये वक्तव्य दिया है कि भाई यहाँ पर जो संस्कृति दफ्तर के तहत आप लोग है ना बहुत सारे अधिकारी बदल रहे हैं, इसमें क्या फेरबदल हो सकती है और इससे जो लोग वंचित थे उनको क्या सहयोग मिल सकता है? देखिए, जिनको जो स्पेशली अच्छा मालूम है, हमारी ये नया जो सरकार बंगाल के आवाम ने जो आह्वान दिए हैं उसके बदौलत ये सरकार आई है। और हमारे सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी शुभेंदु अधिकारी जी, उन्होंने ऐलान कर दिया कि भय वो आउट है और भरोसा वो विन है। और इसके चलते हुए जो लोग योग्य हैं, जिनको पिछली सरकार ने, सिर्फ पिछली सरकार ने, उसके पहले भी लेफ्ट जो गवर्नमेंट जो शासन कर रहे थे, ये सब अपना जो पर्सन है, अपना जो लोग हैं, उनको योग्य मान के हर कोई जगह में पुट कर देते थे। उसका समाप्त हो गया। जो लोग योग्य हैं, चाहे वो परिचित हो या अपरिचित हो, वो लोग डेफिनेटली अपना काम करें। सिर्फ ये सिनेमा, टेलीविजन वर्ल्ड में नहीं, उसे बहुत बड़ा जगह है। लोक शिल्पी जो है, जो लोक कथा जो लोग करते हैं, फोक ट्राइबल आर्ट, ये जो हमारी मिट्टी का एक बड़ा पकड़ है, उन लोगों को सही जगह पे उठा के परफॉर्म करवाना, उनका जो सम्मान मिलना चाहिए, आदर मिलना चाहिए, उसका व्यवस्था करना। और चाहिए अब थिएटर बोलिए, यात्रा बोलिए, गाना बोलिए, नृत्य बोलिए, पेंटिंग बोलिए, हर कोई क्षेत्र जो है इनमें ये जो वो हमारा आदमी है, वो योग्य हो या योग्य ना हो, वो हमारी अपराध देख के चुप रहता था, तो उसको मिला दो ये काम। ये जो परंपरा गलत तरीके से चलता था, उसका
समापन हो चुका है। सर मेरा और एक क्वेश्चन है, बुक फेयर में आप जब हिंदू संगठन की बात कर रहे हैं और सारी चाहिए की बात कर रहे हैं, तो बुक फेयर में क्या बोलते हैं कुरान और ये जो मतलब बिना मूल्य के दी जाती है, क्या वो बंद होगी? देखिए, बुक फेयर जिस तरीके से पिछले 15 सालों में हम लोग देखे हैं, उसका तो बदलाव होगा, ये आप निश्चित हो सकते हैं। क्योंकि ये जो हर कोई जगह में, हर कोई क्षेत्र में जो टीएमसी का प्यारा था, उसको योग्य मना के उसको स्टॉल दे दिया गया। जो कड़वा सच बोलते थे, जो लेखक, जो कवि, जो साहित्यिक, जो संगठन, उसको स्टॉल मत दो, ये हम तो देखें। लड़ाई तो लड़ना पड़ा अंधेरा के अगेंस्ट में। इसीलिए तो बंगाल के जो नागरिक हैं वो उजाले की तरफ बढ़ने के लिए नया पश्चिम बंगाल का सरकार बना दिया। बस चारों तरफ हमारे दृष्टि है, बहुत सारे लोग जोड़ रहे हैं जिनको योग्यता को सही सलामत प्रेजेंटेड होने के लिए जगह नहीं मिल रहा था। सब लोग आए, हजारों लोग आएंगे और भी लोग जोड़ेंगे। ये लोग योग्य हैं, उनको सम्मान किया जाएगा, उसका ही व्यवस्था हो रहा है। और मुझे ये यकीन है, मुझे पता भी है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको लेकर सही स्टेप्स लेंगे कि कोई झूठा संगठन जो है ही नहीं, कोई गलत आर्ट और आर्टिस्ट जिनको मतलब देकर बहुत कुछ किया जाता था, ममता बनर्जी का उस डिपार्टमेंट में वो थे ना उस टाइम पे, वो अब नहीं होगा। अभी सफाई चल रहा है हर कोई क्षेत्र में।